So in last lecture we have seen about your J label, J button, and then J text field, J text area, and J password field. Okay, these are the some components of your swing that we have seen in your last lecture. Okay, now next component that is used in your swing is nothing but J checkbox. Okay, next component used in your swing, that is a J checkbox, where this component creates multiple choice. This component create multiple choices for you, where you can select more than one items or more than one choices. Those are given in the form of checkbox. ते कुठल्या स्वरूपात दिले जाते तुम्हाला? चेकबॉक्सच्या स्वरूपात दिले जाते. ठीक आहे. For example, see, we have created a checkbox in your AWT also. Small rectangular box is given to you, square box. Small square box is given to you. आवाज नाही येत सर. Option is provided to you. ठीक आहे. काय प्रॉब्लेम आहे कोणाला? बोर्डवरचं विजिबल आहे का सगळं? बोर्डवरचं विजिबल आहे का? Yes, yes. ठीक आहे. Then mute yourself. Right? See, here we have provided the multiple choices or multiple options you have given. Multiple options you have given, and in that you can select more than one items. More than one options you can select. More than one options can be selected, and these options are selected in the form of rectangular box. We have provided a small square box we have provided. You have to just select that box, so it will be represented like a small tick mark on that box. त्या बॉक्स मध्ये काय प्रोव्हाइड केले जाईल तुम्हाला? एक स्मॉल टिक मार्क प्रोव्हाइड केले जाईल. That tick mark or equal to or correct sign, हे जे आहे तुमचं करेक्ट साइन तुमच्या बॉक्स मध्ये दिलेलं आहे. ठीक आहे. ते ज्यावेळेस तुमच्या बॉक्स मध्ये येतं, मीन्स व्हॉट, दिस ऑप्शन इज गेट सिलेक्टेड. तो तुमचा ऑप्शन काय झाला या ठिकाणी? सिलेक्ट झालेला आहे. ठीक आहे. लक्षात राहील. इन AWT वी हॅव क्रिएटेड युअर चेक बॉक्सेस. AWT मध्ये आपण सुद्धा चेक बॉक्सेस तयार केलेले आहेत. इन द सेम वे check boxes are created in your swing. Check boxes are created in a swing by using the constructor or by using the class that is nothing but J checkbox class. कुठला क्लास यूज केला जातो? J checkbox class. ठीक आहे. AWT मध्ये फक्त checkbox नावाचा क्लास होता, but in swing that class is represented, or the class which creates the checkboxes, it is given by the J checkbox class. Okay, so checkboxes are created in a swing by three ways. You can create a default checkbox, so it will be created by default constructor. Second, J checkboxes are created with some string str. And third, your J checkboxes are created with string str and boolean selected. Boolean selected, where these three constructors, these are used to create the J checkboxes in your swing. In that, first it is default constructor which will create a checkbox without any name. ठीक आहे. Later on you can set that text. तुम्ही नंतर त्याचा टेक्स्ट चेंज करू शकता. ठीक आहे. नेक्स्ट आहे तुमचं J checkbox with some value or with some string like this, SYCO, TYCO, FYCO. In this way you can provide a label to your checkbox. You can provide
label to your checkbox. Third thing or third constructor, J checkbox is created with a string with you have to show or you can keep that box initially either selected or not selected. Okay, if you want to keep it either selected, then this value is provided as a true. तुमची व्हॅल्यू काय असेल त्या ठिकाणी ते ट्रू असेल. लक्षात राहील. ठीक आहे. सो इन बाय युजिंग these three constructors you can create check boxes. You can create check boxes into the swing. तुम्ही swing मध्ये check box तयार करू शकता. ठीक आहे. लक्षात राहील. Now in AWT or in our first chapter we have created a check boxes and later on we have created the your radio buttons. जे checkbox चा किंवा तुमच्या checkbox चा उपयोग करून आपण काय तयार केलं होतं, रेडिओ बटन्स तयार केले होते. ठीक आहे. आणि रेडिओ बटन साठी आपण काय एक्स्ट्रा वापरलं होतं रे, एक्स्ट्रा थिंग काय तयार केले होते आपण रेडिओ बटन साठी, चेकबॉक्स ग्रुप. checkbox group. बरोबर. काय तयार केलं, checkbox group, and your radio buttons are created with the help of same checkboxes. ठीक है, with the help of same class, checkbox class. ठीक है. But in swing your radio buttons are created with the help of a new class. नवीन क्लास यूज केला जातो स्विंग मध्ये. जर तुम्हाला चेक बॉक्सेस तयार करायचे असतील then new class is created and that class is nothing but J radio button. बघा कुठला क्लास यूज केला जातो, जे रेडिओ बटन. तसं तुमचं AWT मध्ये नव्हतं. AWT मध्ये तुमचे चेकबॉक्सच्या अंडरच आपण चेकबॉक्स ग्रुप प्रोव्हाइड करत होतो. चेकबॉक्स ग्रुप काय करत होतो, प्रोव्हाइड करत होतो. बट in swing your checkbox are separated than your radio button. ते तुमच्या रेडिओ बटन पासून काय केलेले, सेपरेट केलेले. ठीक आहे. लक्षात राहील. Here also you can create multiple options. Here also you can create multiple options, but as your whenever J checkbox is created, there is a multiple selection of items or elements. In this radio buttons only one item is get selected at a time. Okay, only one item or only one option get selected at a time. Okay, means from multiple options if you want to select only one item, multiple options तुमच्याकडे आहेत. ठीक आहे. पण त्यातला एकच ऑप्शन तुम्हाला सिलेक्ट करायचा आहे. राइट. ऍट दॅट टाइम यू कॅन यूज युअर रेडिओ बटन्स. आणि मल्टिपल ऑप्शन्स तुमच्याकडे आहेत आणि त्यातलं तुम्हाला एकापेक्षा जास्त आयटम सिलेक्ट करायचे, ऍट दॅट टाइम यू कॅन यूज युअर जे चेकबॉक्स. त्यावेळी तुम्ही काय तयार करू शकता, जे चेकबॉक्स तयार करू शकता. ठीक आहे. लक्षात राहील. बट इफ यू वांट टू सिलेक्ट ओनली वन आयटम ऍट अ टाइम देन that is created with the help of your radio buttons. Okay, and radio buttons in swing they are created with the help of a class J radio button having constructor. First one is a default constructor. Second, J radio buttons are created with string str, and third J radio buttons are created with string str, string text with another parameter you can provide whether you want to keep it as a selected or not. That is nothing but boolean selected. Boolean selected. Okay. And whenever radio buttons are created, they are represented with a circle. They are represented with the circle, and your checkboxes are represented with square. Your checkboxes are represented with square. बघा
दोन्हीमध्ये फरक आहे. रेडिओ बटन हे तुमचे सर्कलने दाखवले जातील and your check boxes are represented with the square. And whenever one of the check box is created, a tick mark is put in your square bracket. So sorry, in your that square, त्या square मध्ये tick mark provide केले जाते. And whenever a radio button is selected, then a dot mark is provided. त्या ठिकाणी काय प्रोव्हाइड केलं जातं तुम्हाला? एक डॉट प्रोव्हाइड केला जातो. लक्षात राहील. सो यू कॅन डिस्टिंग्विश बिटवीन युअर चेकबॉक्स अँड रेडिओ बटन्स. चेकबॉक्स हे तुमचं स्क्वेअर मध्ये राहतील, रेडिओ बटन सर्कल मध्ये राहतील. ठीक आहे. when checkbox is selected, a small tick mark is put in that square, and when radio button is selected, then it will be represented with a small dot put inside the your circle. सर्कलच्या आतमध्ये एक डॉट तुम्हाला प्रोव्हाइड केला जाईल. ठीक आहे. Now, as we know, in AWT we have created the checkbox group so that we can put all the radio buttons under that checkbox group. त्या checkbox group च्या अंडर आपण ते सगळे एलिमेंट आपण ठेवत होतो. ठीक आहे. But now, whenever radio buttons that are created under the swing, ज्यावेळेस तुम्ही स्विंग वापरून रेडिओ बटन्स तयार करताय, at that time that radio buttons must be added to one of the group, button group. त्याला काय म्हणलं जातं या ठिकाणी? बटन ग्रुप. So when radio buttons are created in swing, you have to create the button group also. Button group BG is equal to new button group. So in this way you can group multiple buttons under the single category. एका कॅटेगरीच्या अंडर तुम्ही मल्टिपल बटन्स ग्रुप बटन्स कलेक्ट करू शकता बाय युजिंग द क्लास दॅट इज अ बटन ग्रुप. ते तुम्हाला कशाच्या अंडर करावं लागते? बटन ग्रुप. अँड व्हेन युअर रेडिओ बटन्स आर क्रिएटेड, यू हॅव टू ऍड दिस रेडिओ बटन अंडर दी बटन ग्रुप. ते तुम्हाला कशाच्या अंडर ऍड करावं लागतात? बटन ग्रुपच्या अंडर ऍड करावं लागतात. ठीक आहे. फॉर एक्झाम्पल, सपोज आय हॅव क्रिएटेड अ रेडिओ बटन. जे रेडिओ बटन R1 is equal to new J radio button. ठीक है. SYCO, right? Then second J radio button R2 is equal to new J radio button TYCO. ठीक आहे. these two radio buttons I have created. किती रेडिओ बटन तयार केले आपण या ठिकाणी? दोन रेडिओ बटन तयार केलेले. कुठलं तुमचं? R1 and R2. ठीक आहे. when these radio buttons are directly added to your frame, then these are considered as a separate buttons. हे तुमचे काय होतील या ठिकाणी? त्या दोघांची ही कॅटेगरी काय असेल या ठिकाणी? सेपरेट कॅटेगरी म्हणून कन्सिडर केलं जाईल. and at this time your both the buttons are get selected. तुमचे दोन्ही बटन काय राहतील त्या ठिकाणी? सिलेक्टेड. बघा, हे तुमचं SYCO आहे आणि एक तुमचं TYCO आहे. हे दोन्ही बटन तुमचे एका वेळेला सिलेक्ट होतील if they are not added under the your button group. जोपर्यंत तुम्ही ते बटन ग्रुपच्या अंडर ऍड करत नाही तोपर्यंत तुमचे ते रेडिओ बटन म्हणून कन्सिडर केले जात नाही. लक्षात राहील. सो फर्स्ट, when radio buttons are created, these radio buttons must be added under the one of the button group. कुठल्या तरी एका बटन ग्रुपच्या अंडर तुम्हाला ते ऍड करावे लागतात. फॉर एक्झाम्पल बघा, BG बटन ग्रुप. ठीक आहे. डॉट ऍड R1, अगेन BG डॉट ऍड R2. ठीक आहे. सो in this way you can add first your radio buttons to button group. पहिल्यांदा कुठे ऍड करायचे? तुमचे ते बटन ग्रुपला ऍड करायचे आणि त्याच्यानंतर तुम्ही ते फ्रेमला ऍड करू शकता. F dot add R1 and F dot add
R. ठीक आहे. सो जसं आपण AWT मध्ये चेकबॉक्स ग्रुप तयार केला, इन द सेम वे इन स्विंग वी आर गोइंग टू क्रिएट दी बटन ग्रुप. आपण काय तयार करणार आहोत या ठिकाणी? बटन ग्रुप तयार करणार आहोत. ठीक आहे, लक्षात राहील. कोणाला काय डाऊट आहे का ह्याच्यामध्ये? कोणाला काय डाऊट आहे का ह्याच्यामध्ये? नो सर. ठीक आहे. सो in this way you can create a checkbox by using three constructor, and your radio buttons are also created by using the three constructors. But the more efforts required in your J radio button is that you have to create the button group, so that your all the radio buttons are collected under that button group. त्या बटन ग्रुपच्या अंडर तुमचे सगळे रेडिओ बटन्स काय केले जातील? एकत्र केले जातील. ठीक आहे. बघा, फॉर एक्झाम्पल हाऊ टू क्रिएट चेकबॉक्स अँड रेडिओ बटन्स. ठीक आहे, बघा स्क्रीन आहे विजिबल सगळ्यांना. import java dot swing dot star. ठीक है, create a class j checkbox demo extends j frame. ठीक है, so here I have created a frame that is a J checkbox demo with the title. Same title I'm going to provide here. Then set size. Then visibility. Set visible. Okay. So here I have created a simple frame. आपण काय करते या ठिकाणी एक फ्रेम तयार केले. ठीक आहे. Now I will add J checkbox. J checkbox B1 is equal to new J checkbox. In bracket you can provide the value underscore unique Kolhapur. ठीक है. These 4 check boxes I have created. हे तुमचे 4 check box आपण काय केले या ठिकाणी तयार केले. Now add this check box to your frame. Add B1, add B2, add B3, add B4. ठीक है, बघा चेक करा. जावा सी जे चेकबॉक्स डेमो. काय फर्स्ट एरर import java x dot swing dot star. Okay, right. One box is visible. We have to state the layout.
बघा वरती तुम्हाला 4 चेकबॉक्स दिसतील. पंढरपूर, पुणे, कोल्हापूर, सोलापूर. ठीक आहे. ऑल these checkboxes are get selected. तुमचे चारही चेकबॉक्स काय झाले या ठिकाणी सिलेक्ट झाले. आणि सिलेक्ट होताना तुम्हाला कसं कळते, one of the checkbox or all the checkboxes are selected with a small tick mark provided under the square. त्या स्क्वेअरच्या अंडर तुम्हाला एक स्मॉल टिक मार्क प्रोव्हाइड केलेली दिसेल. ठीक आहे. आणि एखादा तुम्हाला डिफॉल्ट सिलेक्टेड ठेवायचा आहे, ट्रू करा फक्त. आता हे कुठला आहे, पुणे. पुणे तुमचं इनिशियली सिलेक्टेड असेल. ओके बघा पुण्याला त्या ठिकाणी ऑलरेडी एक टिक मार्क प्रोव्हाइड केलेला आहे. ठीक आहे. सो इन दिस वे यू कॅन क्रिएट युअर चेकबॉक्स. तुमचे काय होईल या ठिकाणी चेकबॉक्स तयार केले जातील. ठीक आहे. अँड नाउ whenever your radio buttons are created, radio buttons are created by using a class that is JRadio buttons. ठीक आहे. आता जसं AWT मध्ये आपण चेकबॉक्स अंडर तयार करत होतो, तसं तुमच्या स्क्रीन मध्ये जे रेडिओ बटन नावाचा तुम्हाला एक क्लास प्रोव्हाइड केलेला आहे. ओके. जे रेडिओ बटन डेमो एक्सटेंड्स जे फ्रेम. create constructor, set title, then set size, set visibility, make a call, okay. Now create a radio buttons. J radio button B1 is equal to new J radio button FYCO. SYCO and PYCO. These three radio buttons we have created. Okay. Now, if you are adding this to frame, add B1. Okay. Add B2 and add B3. Okay. When these radio buttons that are added to your frame, काय होते चेक करा. जे रेडिओ बटन डेमो ठीक आहे. आता हे बटन तुम्हाला ऍड झालेले दिसतील तिथं बघा. FYCO, SYCO आणि TYCO तिन्ही ऍट अ टाइम सिलेक्ट झाले तुमचे. ठीक आहे. दिसते का सगळ्यांना रे? सगळ्यांना दिसते का तिन्ही ऍट अ टाइम सिलेक्ट झालेले? हा सर. ठीक आहे. आता हे कशामुळं? बिकॉज वी हॅव नॉट कलेक्टेड दिस बटन अंडर दी बटन ग्रुप. सो फर्स्ट यू हॅव टू क्रिएट दी बटन ग्रुप.
object is equal to new button group. ठीक है, and under this group bg dot add v1, bg dot add v2, bg dot add v3. Okay, in this way you have to create first button group and then add these buttons to your button group so that they are collected under the one group. ते एका ग्रुपच्या अंडर काय केले तुमचे ऍड केले जाते so that only one item is get selected. बघा आता fy ला सिलेक्ट करतोय आपण आणि नंतर sy ला सिलेक्ट केल्यानंतर fy निघून जातो, ty ला सिलेक्ट केल्यानंतर sy निघून जाईल. Okay, so in this way you have to create the button group. तुम्हाला काय करावं लागतं या ठिकाणी बटन ग्रुप तयार करावा लागतो and then you can make or you have to add all these radio buttons to that button group. तुम्हाला ते त्या बटन ग्रुपला ऍड करावे लागतात. ठीक आहे, लक्षात राहील. तुम्हाला काय डाऊट आहे याच्यामध्ये? काय डाऊट आहे कुणाला? No, sir. ठीक है, so in this way your check boxes and your radio buttons are created in your swing. हे तुमच्या swing मध्ये ह्या पद्धतीने तुमचे तयार केले जाते. ठीक है, now next as we have created बघा आता आतापर्यंत आपण AWT मध्ये जेवढे कंपोनेंट्स तयार केले त्यातला एक चेक बॉक्स आणि तुमचा रेडिओ बटन ते चेक बॉक्स अंडर तयार करत होतो. ठीक आहे, नाउ नेक्स्ट कंपोनेंट that is created in your AWT and in your swing it is named as a different. swing मध्ये त्याचं नाव थोडं डिफरंट आहे. ठीक आहे, the component that are created in your swing AWT, that is the component is a choice component. ते कुठला component होता तुमचा choice. But now in your swing the name of component is given as a J combo box. काय नाव आहे या ठिकाणी? J combo box. It is similar to choice. in AWT मध्ये जसं चॉईस तयार करत होतो तसंच स्विंग मध्ये सेम कंपोनेंट आहे, फक्त त्याचं नाव तुम्हाला वेगळं आहे. ठीक आहे, मग आता चॉईस मध्ये किंवा जे कॉम्बो बॉक्स मध्ये काय राहतं, देयर आर मल्टिपल आयटम्स. ठीक आहे, मल्टिपल आयटम्स आर देयर but only one item is visible at a time. Only one item is visible at a time. एका वेळेला तुम्हाला एकच आयटम बघायला मिळेल. एका वेळेला तुम्हाला एकच आयटम बघायला मिळेल. ठीक आहे, only one item visible. And another thing, only one item is selected. म्हणजे बघायला तुम्हाला एकच आयटम दिसेल आणि तुम्ही मल्टिपल आयटम्स फक्त एकच आयटम सिलेक्ट करू शकता. तसं तुमच्या चेक बॉक्स मध्ये किंवा रेडिओ बटन मध्ये नव्हतं. रेडिओ बटन्स मध्ये ऑल द आयटम्स आर विजिबल. युअर चेक बॉक्स ऑल द आयटम्स आर विजिबल. त्या ठिकाणी पण मल्टिपल आयटम्स होते. रेडिओ बटन जे चेक बॉक्स दोन्हीलाही तुम्हाला मल्टिपल आयटम्स होते. जे कॉम्बो बॉक्स मध्ये सुद्धा तुम्हाला मल्टिपल आयटम्स आहेत. बट at a time you can see or only one item is visible to you. फक्त एका वेळेला एकच आयटम तुम्हाला दिसेल. all other items are hidden under the arrow. तुमचे ते कशाच्या अंडर हिडन राहते? तुमच्या arrow मध्ये. ठीक आहे, फॉर एक्झाम्पल बघा हे असं कॉम्बो बॉक्स तुम्हाला दिसेल
हा काय झाला तुमच्या या ठिकाणी कॉम्बो बॉक्स. आणि तो तुमचा आयटम असेल समजा पंढरपूर आहे, ठीक आहे. दिस ओनली पंढरपूर दॅट इज विजिबल टू यू, फक्त तुम्हाला तेवढंच विजिबल असेल, ठीक आहे. आता बाकीचे त्या ठिकाणी तुमचे समजा 5-6 आयटम्स आहेत, पुणे, सोलापूर, कोल्हापूर, मुंबई, नागपूर, ऑल आयटम्स आर देअर, बट ऑल द आयटम्स आर हिडन फॉर द युजर. ते तुमच्या युजरला काय राहतील, हिडन राहतील, ठीक आहे. अँड इफ यू वांट टू व्ह्यू दॅट आयटम देन यू हॅव टू क्लिक ऑन दॅट एरो. तुम्हाला त्या एरो वरती काय करावं लागतं, क्लिक करावं लागतं, जेणेकरून तुम्हाला बाकीचे सगळे आयटम्स काय होतील या ठिकाणी विजिबल होतील. पुणे, मुंबई, कोल्हापूर, नागपूर, ठीक आहे. हे आयटम्स तुम्हाला कधी विजिबल होणार आहे, ज्यावेळेस तुम्ही ह्याच्यावरती क्लिक करता, ज्यावेळेस तुम्ही त्याच्यावरती क्लिक करता त्याच वेळेस तुम्हाला ते आयटम्स काय राहतील त्या ठिकाणी विजिबल राहतील. लक्षात राहील, ठीक आहे. सो इन दिस वे इन AWT जसं आपण चॉईस तयार करतो, स्विंग मध्ये मल्टिपल आयटम्स आर क्रिएटेड बट ओनली वन आयटम इज विजिबल अँड ओनली वन आयटम इज सिलेक्टेबल. That component in your swing, it is created with the class and that class is nothing but J combo box class. कुठला क्लास आहे तुमचा, J combo box class, ठीक आहे. लक्षात राहील, right? And how to create then J combo box in your swing? There are 3 constructors with the help of which you can create a combo box in your swing. Swing मध्ये तुम्ही combo box तयार करू शकता, ठीक आहे. पहिला आहे तुमचा डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर जे combo box, डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर आहे. सेकंड, जे combo box is created with object array. ऑब्जेक्ट ॲरे, एखादा ॲरे तुम्ही कॉम्बो बॉक्सला प्रोव्हाइड करू शकता, ठीक आहे. अँड थर्ड, युअर जे कॉम्बो बॉक्स इज क्रिएटेड विथ लिस्ट, वेक्टर लिस्ट, ठीक आहे. वेक्टर लिस्ट झाले ना, वेक्टर झाले का, वेक्टर Anyone reply fast. वेक्टर झाले का, झाले सर. ठीक आहे. वेक्टर मध्ये यू कॅन कलेक्ट मल्टिपल आयटम्स विथ डिफरंट डेटा टाइप्स, वेगवेगळ्या टाइपचे आयटम्स तुम्ही कलेक्ट करू शकता. अँड दॅट वेक्टर कॅन बी प्रोव्हाइडेड ॲज इनपुट टू युअर जे कॉम्बो बॉक्स. तुम्ही जे कॉम्बो बॉक्सला तो वेक्टरचा ऑब्जेक्ट डायरेक्ट प्रोव्हाइड करू शकता, लक्षात राहील. किंवा एखादा ऑब्जेक्टचा अरे, स्ट्रिंगचा अरे तयार करा, तुम्हाला नंबरचा अरे, इंटिजरचा अरे तयार करा, इंटिजरचा अरे सुद्धा तुम्ही डायरेक्ट प्रोव्हाइड करू शकता, ठीक आहे. और यू कॅन क्रिएट अ जे कॉम्बो बॉक्स ॲज अ डिफॉल्ट विदाउट एनी अरे, देन later you can add items to it by calling a method add item, ठीक आहे. कुठली मेथड कॉल केली जाते, add item नावाची मेथड कॉल केली जाते, ठीक आहे. AWT मध्ये फक्त एकच कन्स्ट्रक्टर होता, डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर चॉईस तयार करण्यासाठी, ठीक आहे. पण स्विंग मध्ये तुमचा कॉम्बो बॉक्स तयार करताना तुम्हाला 3 कन्स्ट्रक्टर आहेत, डिफॉल्ट, दुसरा ऑब्जेक्ट ॲरे अँड थर्ड वेक्टर लिस्ट. तुम्ही काय प्रोव्हाइड करू शकता, वेक्टर लिस्ट, ठीक आहे. जर तुम्ही डिफॉल्ट तयार करत असाल देन यू कॅन ऍड एलिमेंट्स टू युअर कॉम्बो बॉक्स बाय कॉलिंग अ मेथड ऍड आयटम. कुठली मेथड कॉल करू शकता तुम्ही, ऍड आयटम नावाची मेथड कॉल करू शकता, ठीक आहे. AWT मध्ये कुठली मेथड कॉल केली आपण, AWT मध्ये कुठली मेथड कॉल केली, ऍड मेथड होती, ठीक आहे. त्या ठिकाणी तुमची मेथड आहे ऍड आयटम, ठीक आहे.
लक्षात राहील. सो इन दिस वे यू कॅन क्रिएट युअर कॉम्बो बॉक्स. त्या पद्धतीने तुमचा कॉम्बो बॉक्स तयार केला जाईल. ठीक आहे. अँड द अनदर कंपोनेंट which is similar to your combo box, but it looks like a different, means there are also number of items are there. There are number of items. ठीक आहे. सेकंड थिंग, या ठिकाणी किती विजिबल आहे तुम्हाला? ओनली वन आयटम इज विजिबल. इन दॅट कंपोनेंट मल्टिपल आयटम्स कॅन बी विजिबल. अगेन अनदर ओनली वन आयटम इज सिलेक्टेड. त्या ठिकाणी तुम्ही मल्टिपल आयटम सिलेक्ट करू शकता. ठीक आहे. कुठला कंपोनेंट आहे तो? हा, ज्या ठिकाणी मल्टिपल आयटम्स तुम्हाला बघायला मिळते आणि मल्टिपल आयटम्स तुम्हाला विजिबल असतात, असा कुठला कंपोनेंट आहे? एडब्ल्यूटी मधला कुठला कंपोनेंट होता? लिस्ट सर. लिस्ट. कुठला कंपोनेंट आहे तुमचा? लिस्ट. सो इन युअर स्विंग ऑल्सो लिस्ट इज क्रिएटेड विथ द हेल्प ऑफ your class that is a JList. ठीक आहे. फक्त जे आपण लावलेले JList. 1 मिनिट. ठीक आहे. सो इन दिस कंपोनेंट ऑफ स्विंग आपण काय म्हणतोय? मल्टिपल चॉइसेस आर देयर. Multiple choices are there. Multiple choice आहे. Again, more than one items are visible or more than one choice are visible. ठीक है. And more than one items choices can be selected. More than one items can be selected. ठीक आहे. जसं तुमच्या चॉईस मध्ये होतं, एकच विजिबल होता, एकच सिलेक्टेड होता, पण मल्टिपल चॉईस होते. लिस्ट मध्ये सुद्धा मल्टिपल चॉईस आहेत. हिअर अनदर थिंग इज दॅट at a time you can keep more number of items visible. नंबर ऑफ आयटम्स किती विजिबल ठेवायचे ते तुम्ही ठरवू शकता. and second is that more than one items can be selected. ठीक आहे. लक्षात राहील. सो इट विल बी रिप्रेझेंटेड लाईक दिस. बघा, ते एका बॉक्स मध्ये तुम्हाला प्रोव्हाइड केली जाईल. काय? पंढरपूर, देन पुणे, देन सोलापूर, देन कोल्हापूर, नागपूर. ठीक आहे. अँड इफ देयर आर अनदर आयटम्स, बघा आता तुमच्याकडे लिस्ट मध्ये 10 आयटम्स आहेत आणि तुमच्याकडे 5च विजिबल आहेत. तुमच्याकडे किती आयटम्स आहेत? 10 आयटम्स आहेत आणि तुम्हाला किती दिसतात? फक्त 5 दिसतात. ऑल अदर आयटम्स कॅन बी विजिबल बाय स्क्रोलिंग डाऊन द युअर स्क्रोल बार. त्या ठिकाणी तुम्हाला एक स्क्रोल बार प्रोव्हाइड केला जातो. तुम्हाला काय प्रोव्हाइड केलं जाईल? स्क्रोल बार प्रोव्हाइड केलं जाईल, जेणेकरून तुम्ही बाकीचे आयटम्स सुद्धा बघू शकता. ठीक आहे. तसं तुमच्या जे कॉम्बो बॉक्स मध्ये कुठलाही स्क्रोल बार प्रोव्हाइड केलेला नाही. ठीक आहे. पण तुमच्या लिस्ट मध्ये देयर इज अ स्क्रोल बार सो दॅट यू कॅन व्ह्यू अनदर आयटम्स. तुम्ही बाकीचे आयटम्स काय करू शकता? त्या ठिकाणी व्ह्यू करू शकता. ठीक आहे. लक्षात राहील. अँड इन युअर स्विंग युअर लिस्ट इज क्रिएटेड विथ द क्लास constructor that is a JList default constructor, and second JList with object array. JList with object array. Object array means any type of string चा ऑब्जेक्ट असेल, कॅरेक्टर चा ऑब्जेक्ट असेल, डबल चा ऑब्जेक्ट असेल, इंटिजर चा ऑब्जेक्ट असेल, कुठल्याही टाइपचा array तयार करा आणि तो ह्या ठिकाणी प्रोव्हाइड करा. लक्षात राहील. ठीक आहे. सो इन दिस वे your both the components, your first component is a J combo box and second component is your J list. Both are somewhat similar. Multiple items आहेत, ह्या ठिकाणी पण मल्टिपल आहेत.
पण फरक एवढाच आहे, इन दॅट in your J combo box only one item is visible, all other items are hidden under the arrow. In the list multiple items are visible, right, and all other items are kept hidden under the scroll bar. ते scroll bar च्या under hidden राहतील. ठीक आहे. And in your J combo box only one item is selected. Here you can select multiple items. तुम्ही multiple items select करू शकता. लक्षात राहील. बघा, for example how to create your combo box and your list. ठीक आहे. बघा, चेक इट. Import कुठलं आहे आपलं जे कॉम्बो बॉक्स डेमो. ठीक आहे. First create a combo box. Now here combo box is created by three ways. पहिला तुमचा डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर आहे, दूसरा तुमचा कन्स्ट्रक्टर विथ ऑब्जेक्ट array, and third you can create a combo box with the help of vector list. मी vector list सुद्धा प्रोव्हाइड करू शकता. ठीक आहे. फॉर एक्झाम्पल सपोज I have created a string array. आता मी या ठिकाणी स्ट्रिंग array तयार करतोय. या ठिकाणी व्हॅल्यू देतोय पंढरपूर, पुणे, सोलापूर, मुंबई, नागपूर, कोल्हापूर. ठीक आहे. Here I have created the string array. आपण काय केला, string array, and then create a combo box. J combo box JB is equal to new J combo box, and here just provide that array. या ठिकाणी फक्त तो array चं नाव त्या ठिकाणी प्रोव्हाइड करा. ठीक आहे. and add that combo box to your frame. तो डायरेक्ट तुमच्या फ्रेमला ऍड करा. बघा, चेक करा. जे कॉम्बो बॉक्स डेमो. ठीक आहे. क्लियर नाहीये, राइट. रन करून चेक करा. बघा, या ठिकाणी कॉम्बो बॉक्स तुम्हाला ऍड केलेले आहे. फक्त पंढरपूर तुम्हाला विजिबल आहे. बाकी सगळे आयटम्स तुम्हाला त्या स्क्रोल बारच्या किंवा तुमच्या त्या एरोच्या अंडर तुम्हाला बघायला मिळतील. आणि एका वेळेला फक्त एकच आयटम तुमचा विजिबल असेल. ठीक आहे. एका वेळेला एकच आयटम तुमचा विजिबल असेल. ठीक आहे. आता त्याच्या उलट तुमच्या लिस्ट मध्ये राहतं. ठीक आहे. बघा, जे लिस्ट डेमो.
here also you can create your list with object array. तुम्ही या ठिकाणी ऑब्जेक्ट अरेचा यूज करून तुमची लिस्ट तयार करू शकता. ठीक आहे. बघा j list l is equal to new j list and here just provide that array str add l j list demo. ठीक है. बघा here multiple items are visible. हे तुमचे काय राहतील या ठिकाणी multiple items काय राहणार तुमचे visible and multiple items are selected also. multiple items तुमचे काय राहतील या ठिकाणी selected सुद्धा राहू शकतात. लक्षात राहील. हे जे दोन कंपोनेंट आहे तुमचं कुठलं पहिला जे कॉम्बो बॉक्स आणि दुसरा तुमचा जे लिस्ट where you can create the multiple choices but according to the component. If it is a combo box then only one item is visible and only one item is selected, and as we are creating a list j list multiple items are visible and multiple items are selected. ठीक आहे. लक्षात राहील. त्याच्यामध्ये तुम्हाला काय डाऊट आहे का प्रोग्राम मध्ये. बघा आता ह्याच्यामध्ये एखादा आयटम जर तुम्हाला ऍड करायचा असतील, आता हे किती कोल्हापूर पर्यंत आहे. ठीक आहे. समजा मला एक ऍड करायचा आहे तर तुम्ही ऍड करू शकता jb डॉट ऍड आयटम. jb डॉट ऍड आयटम ह्या ठिकाणी तुम्ही कुठलेही ऍड करा. फॉर एक्झाम्पल गोपाळपूर गोपाळपूर ऍड केलं. अजून दुसरं कुणाला ऍड करायचं ते ऍड करू शकता. jb डॉट ऍड आयटम नाशिक. ठीक आहे. later on you can add number of items by calling a method that is a add item method. ठीक आहे. इथे खाली तुम्हाला गोपाळपूर आणि नाशिक ऍड झालेलं दिसेल. ठीक आहे. ते कुठल्याला ऍड करू शकता तुम्ही ऍड आयटम नावाच्या मेथडला तुम्ही बाकी नंतर आयटम्स त्या ठिकाणी ऍड करू शकता. ठीक आहे. लक्षात राहील. कोणाला काय डाऊट आहे का त्याच्यामध्ये. नो सर. ठीक आहे. नाव these two components तुमचं कुठलं एक जे कॉम्बो बॉक्स आणि दुसरा तुमचा जे लिस्ट. नाव नेक्स्ट component that is also used in your or that also you have created in your AWT, and same component is created in your AWT also. Okay. And that component is बघा तुमचा जो component आहे that is nothing but j scroll bar. ठीक आहे. स्क्रोल बार तयार केला ना आपण AWT मध्ये स्क्रोल बार तयार केला होता आठवते का बघा. ठीक आहे. in the same way in your swing also scroll bars are created by using the class that is a j scroll bar class. Again where scroll bar this is used to view the components of a frame by scrolling down or scrolling up. Scrolling up or scrolling down किंवा तुम्हाला एखादा आयटम्स विजिबल होत नसेल पूर्णपणे then you can scroll horizontally also. You can scroll horizontally also means there are two orientations in your scroll bar. एक तुमचा horizontal orientation राहील आणि दुसरं तुमचं राहणार आहे vertical. ठीक आहे. And by default scroll bar when it is created
इट इज अ वर्टिकल स्क्रोल बार. तो तुमचा कसा असेल त्या ठिकाणी वर्टिकल स्क्रोल बार राहील. वेअर युअर स्क्रोल बार इज हॅव्हिंग दी, हे दोन तुमचे एरो असतील. ठीक आहे, अपवर्ड अँड डाउनवर्ड हे तुमचे एरो राहणार आहे. अँड दिस मिडल पार्ट इट इज कॉल्ड ॲज अ थंब. त्याला काय म्हणतात या ठिकाणी? थंब किंवा स्लाइडर. त्याला काय म्हणतो आपण या ठिकाणी? स्लाइडर सुद्धा म्हणा चालते. यू कॅन कॉल इट एज अ स्लाइडर विच मूव अपवर्ड अँड डाउनवर्ड. ते तुमचा अपवर्ड आणि डाउनवर्ड काय होईल त्या ठिकाणी मूव होत राहील. ठीक आहे, लक्षात राहील. अँड इन स्विंग युअर स्क्रोल बार is created with the constructor. First one is the default constructor, J scroll bar, which will create a vertical scroll bar. तो कसला स्क्रोल बार तयार केला जाईल? वर्टिकल. बाय डिफॉल्ट स्क्रोल बार हा तुमचा वर्टिकल राहील. बाय डिफॉल्ट स्क्रोल बार हा तुमचा वर्टिकल. नेक्स्ट यू कॅन प्रोव्हाइड ओरिएंटेशन. इंटिजर ओरिएंटेशन. Orientation, there are two types of orientation, horizontal and vertical. These are the two orientations for your scroll bar. And third, your scroll bar is created with, now here you can provide the different values for your scroll bar. For example, you can provide orientation, then you can provide value, then you can provide extent, then you can provide minimum and maximum values for your scroll bar. ठीक है, आता value indicates your size of your scroll bar, size of your slider किंवा thumb. तुमच्या thumb ची साइज किती आहे ते तुम्ही त्या ठिकाणी ठरवू शकता. ठीक आहे, then extend value तुम्ही प्रोव्हाइड करू शकता. and the next you can provide the minimum and maximum. ठीक आहे. आता बघा, value if it is 0 means your scroll bar is at this position. तो तुमच्या अपवर्ड डायरेक्शनला तिथं अटॅच असेल. ठीक आहे. extends provide the size, म्हणजे तुमचा हा जो स्क्रोल बार आहे तो किती मोठा ठेवायचा आहे का किती लहान ठेवायचा आहे. or you have to keep it as a normal. तो तुम्हाला नॉर्मल ठेवायचं आहे. ते कशावरून ठरवलं तुमचं? एक्सटेंड. बघा, सेम तुम्हाला व्हॅल्यू तुमच्या स्क्रोल बार मध्ये सुद्धा होत्या. इनिशियल व्हॅल्यू त्या ठिकाणी आय व्हॅल्यू होती. इनिशियल साइज, ठीक आहे, आय साइज, राईट. त्यानंतर मिनिमम अँड मॅक्सिमम सेम तसंच आहे. पहिल्यांदा काय असेल तुमचं? ओरिएंटेशन. ठीक आहे. दुसऱ्यांदा काय असेल तुमचं? इंटिजर व्हॅल्यू म्हणजे इनिशियल व्हॅल्यू. ठीक आहे. त्यानंतर इंटिजर एक्सटेंड, थोडक्यात त्याची साइज असेल, त्याची काय असेल त्या ठिकाणी? साइज. अँड देन यू कॅन प्रोव्हाइड मिनिमम अँड मॅक्सिमम व्हॅल्यू फॉर युअर स्क्रोल बार. म्हणजे हे मिनिमम तुमचं 0 राहील, मॅक्सिमम तुमचं 500 असेल. हे तुमचं मिनिमम आणि मॅक्सिमम व्हॅल्यू तुमच्या स्क्रोल बारच्या तुम्ही प्रोव्हाइड करू शकता. ठीक आहे. सो इन स्विंग युअर स्क्रोल बार इज क्रिएटेड विथ 3 constructor. पहिला तुमचा डिफॉल्ट, दुसरा तुमचा ओरिएंटेशन यू कॅन प्रोव्हाइड, अँड थर्ड स्क्रोल बार इज क्रिएटेड विथ ओरिएंटेशन, इनिशियल व्हॅल्यू, इनिशियल साइज, मिनिमम अँड मॅक्सिमम व्हॅल्यू. ठीक आहे. सेम तिन्ही कन्स्ट्रक्टर तुम्हाला AWT मध्ये आहेत. तिन्ही कन्स्ट्रक्टर तुमचे सेम AWT मध्ये आहेत. ठीक आहे. बघा, फॉर एक्झाम्पल हाऊ टू क्रिएट युअर स्क्रोल बार. तुमचा स्क्रोल बार कसा तयार केला जातो बघा. ठीक आहे. जे स्क्रोल बार डेमो
J scroll bar, JS is equal to new J scroll bar. ठीक आहे. बघा पहिल्यांदा डिफॉल्ट ऍड करा. ऍड JS J scroll bar ऍड करून चेक करा. J scroll bar demo dot java. ओके. बघा इथे तुम्हाला डिफॉल्ट स्क्रोल बार तयार केलेला आहे. कसा असेल तुमचा तो वर्टिकल असेल. ठीक आहे. आणि तुम्हाला हॉरिझॉन्टल जर तयार करायचा असेल तर या ठिकाणी ओरिएंटेशन प्रोव्हाइड करा फक्त. जे स्क्रोल बार डॉट हॉरिझॉन्टल. दिस विल क्रिएट अ हॉरिझॉन्टल स्क्रोल बार. तर या ठिकाणी हॉरिझॉन्टल स्क्रोल बार तयार केला जाईल. ठीक आहे. बघा हा तुमचा हॉरिझॉन्टल स्क्रोल बार असेल. ठीक आहे. सो इन दिस वे यू कॅन क्रिएट these scroll bars similar to your AWT. AWT मध्ये जसा स्क्रोल बार तयार करत होतो तो सेम पद्धतीने आपण ह्या ठिकाणी स्क्रोल बार तयार करतोय. ठीक आहे. So these are the some components. पहिला कंपोनेंट आपण checkbox, त्यानंतर radio button, then combo box, then list, and at last we have seen the scroll bar. ठीक आहे. Remaining components we will see in our next lecture. Okay.